नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमरिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 18 तारिख सोमवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूली भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु एवं भिडियोटी भल लागिले लाइक करी शेयर मध्य करदेबे एवं भिडियोटी को क्यों जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम जणाइबे। तेबे आसंतु नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण और शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार गतकाली लोकसेवा भवन में चलित वर्ष खरीफ ऋतु धान संग्रह व्यवस्था नहीं मंत्री और सचिव स्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। धान संग्रह निमंते प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। धान संग्रह प्रक्रिया को त्वरान्वित कराजिबा सह समस्त प्रकार अनियमितता दलाली कटनी छटनी को बंद करी चाषी को सेमानंको फसलर उचित मूल्य प्रदान उपरे उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव गुरुत्व देइछंती। एही मास 20 और 22 तारिख रु बरगड़ और संबलपुर धान संग्रह आरंभ हेउछि। प्रथम थर पई धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपरे 800 टंका अधिक दिया जाउछि। एहार बंटन मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा आसंता 8 तारिख रे बरगड़ जिल्लार साहेलारू आरंभ हेबो। डिसेम्बर मास 7 तारिख सुधा मंडी रे धान देइथिबा समस्त चाषी एकाथर के क्विंटाल पिछा 800 टंका पाइबे। परवर्ती खबर विभिन्न परीक्षार अनियमितता को नहीं राज्य सरकार हरड़घणारे पड़िथिबा बेले ट्राफिक कॉन्स्टेबल परीक्षार समान अभियोग टेंशन बढ़ाइछि। एही परीक्षार प्रश्नपत्र लीक होइतिबा अभियोग आनिछंती परीक्षार्थी हृषिकेश दास। परीक्षा हॉल रे प्रश्नपत्र मिलिबा बेले सील कटा जाइथिबा देखिबाकू पाइथिले हृषिकेश। एपरिकी एहार प्रमाण मध्य गणमाध्यम सामनारे रखिथिले। परे एने परीक्षा केन्द्रर अधिकारी को जणाइथिले हृषिकेश, किंतु उपरिस्थ अधिकारी को अवगत कराइबे कही दायित्व सारिछंती उपजिल्लापाल। बारिपदार प्रेम कुमारी उच्च बालिका विद्यालय परीक्षा केन्द्ररू एभली अभियोग आसीछि। एहा पुणी थरे परीक्षार स्वच्छता को नहीं एबे विराट प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर पुणी थरे ओडिशार थाना को मिलिछि देशर श्रेष्ठ पुरस्कार। गंजाम जिल्लार पाटपुर थाना को 2024 पई केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा देशर 3टी सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन मध्यरु गोटिए भावरे मनोनीत करा जाइछि। नवेम्बर 29 रु डिसेम्बर 1 पर्यंत भुवनेश्वर रे आयोजित हेबाकु थिबा महानिर्देशक पुलिस सम्मेलन रे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह एही ट्रॉफी पुलिस स्टेशन रो इंस्पेक्टर को प्रदान करिवे। परवर्ती खबर रास्ता निर्माण रे नुआ नीति आसीबो। एनै पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ सूचना देइछंती। से कहिछंती आगामी 50 वर्ष दृष्टि रखी नीति प्रणयन पई गुरुत्व दिया जाइछि। पुराना रास्ता मरामती पई गठन कर्पस पांठी हेबो। 2029 सुधा 100 लोक थिबा गाँ को सबुदिनिया रास्ता हेबो। बिना अनुमति रे रास्ता खड़िले जरिमाना लागू हेबो बोली कहिछंती मंत्री। परवर्ती खबर टमाटर मूल्य को नहीं केंद्र सरकार एक बड़ अपडेट देइछंती। सरकार कहिछंती जे गत 1 मास मध्यरे एक बड़ ह्रास घटिछि। सरकारी तथ्य अनुसार देशर हाराहारी टमाटो मूल्य रे 22% रु अधिक ह्रास घटिछि। एहार मुख्य कारण उत्तम टमाटो जोगाण बोली कुहाଯାଏ। तेबे आगामी दिन में टमाटो मूल्य रे आहुरी ह्रास घटी पारे। परवर्ती खबर सारा राज्य रे राजधानी भुवनेश्वर खंडगिरी कल्की अवतार को नहीं एवं चहल पड़ी। कल्की अवतार पादरे तुलसी भगवद गीता रखा जाइथिबा कुहाଯାଉଛି। एहा सहित छोट बाबा निजकू कल्की अवतार बोली कहूथुबा नहीं चर्चा हेउछि। मात्र खंडगिरी वैकुंठनाथ धाम आश्रम रे बाबा कल्की अवतार एवं नाहांती। हठात आश्रम उभान हो जाइछंती। अपरपक्षरे मामला रुजु हेबा परे बाबा को नहीं बयान बदली जाइछि। बाबा कल्की अवतार बापा कहउछंती मो पुओ ठाकुर नुहे। पुओ को नहीं पिता बाबा काशीनाथ स्पष्टीकरण देइछंती। से 4 मिनिट्र एक वीडियो जारी करी कहिछंती किछि कुचक्री गोष्ठी बदनाम करने को एमिति षड्यंत्र रचिछंती। परवर्ती खबर पिलांको मध्यरे स्कूल जीवा लगी आग्रह सृष्टि करिया पई राज्य सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछंती। मध्याह्न भोजन व्यवस्था सहित यूनिफॉर्म और जोता पिलांको जोगाई दिया जाउछि। तेबे यूनिफॉर्म और जोता पिलांको मिलिबा परिवर्ते डंपियार्ड रे खत खाउछि।
ଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସବୁଆଡ଼େ ନିନ୍ଦା। ବାଲେଶ୍ୱରର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ବ୍ୟାସକବିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନୋଜ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନ ପଢ଼ି କେଉଁଠୁ ଶୁଣି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳର ବିଳାପ। କଲିକତାରୁ ଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛାପିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି। ତାଙ୍କୁ କପି କହିବା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉପହାସ କରିବା। ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମନୋଜ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏମିତି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଲେ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ମହାନଦୀର ରୂପରେଖ, ସାବରମତୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବ କଟକର ମହାନଦୀ ପଠା। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଟକର ମହାନଦୀ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଧାରଣାରେ ଲାଗିବ କବଚ ସିଷ୍ଟମ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ବିଭାଗର କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ କବଚ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବାସେଳି ସାହି ଜମି ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଲିକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭରେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା। ମଣିପୁର ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଣିପୁରର ନାଗରିକ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାଧିକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ ନିବେଶ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ 4 ଦିନିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଧାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତକାଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସମୟ କଟକଣାକୁ ନେଇ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବର୍ଷିୟାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ମହାସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମିଳିଛି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସିନେମାରେ କମେଡିର ଚିତ୍ତଶିଳ୍ପୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ଅପରେସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ MiG-29 ଓ LCA ସମେତ 40ଟି ବିମାନ ଓ 25 ଯୁଦ୍ଧପୋତ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ଅପରେସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଖାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରିୟାଣାର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ବୋମା ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ଏହି ବୋମାକୁ ଟିଚରଙ୍କ ସିଟ୍ ତଳେ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋମାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନାହିଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବି ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଭୁଲ ମାଗି ଲିଖିତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଜଣାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଲଗାଓଁର ପ୍ରଚାରରେ ଗୋବିନ୍ଦା ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାସ ଗେହଲଟ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଟଳ ସରକାରରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡେପୁଟେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ସାହୁ। 2006 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଆ ମିଜୋରାମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାଡରର ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ସେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସାହୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବେ। ଡେପୁଟେସନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କ୍ଷମତାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତୁଣ୍ଡି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ ବିଜେଡି, ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥାଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବାବୁରାଜ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେହି ବାବୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ହଲଚଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିବ୍ବତୀୟ ବର୍ଡର ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଗତ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଲ୍ଟ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ।
ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦ୍ରୁତଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ହାତକୁ ଗଲା ସଦର ବ୍ଲକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ବୈଠକ ଗତକାଲି ସଦର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 17ଟି ଭୋଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 44ଟି ଭୋଟ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ପରିବାର। ଶେଷକୃତ୍ୟ ବି ସରିଲା। ଏହାପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏସବୁ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କାହାଣୀ ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିଛେ, ହେଲେ ଏବେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ଗୁଜରାଟର ମେହସାନା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି 6 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଦେଶ ନାଇଜେରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଗୁଏନା ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ନାଇଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଜାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନାଇଜେରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 14ତମ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ହକି ଦଳ ଗତକାଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ମେୟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରିୟାଣାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଜାତୀୟ ହକିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।